Saygıdeğer misafirler, Çankaya eteklerinde bulunan güzelim şehrimize hoş geldiniz. Kalkandelen, 19. yüzyılın ilk aylarında olan Kiril Petrovich'in orkestra şefi Todor Skalovski'nin ve film yönetmeni Branko Gapo'nun doğum yeri olan şehirdir. Şehrimizin antik zamanda Eoneum, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kalkandelen ismiyle anılmış ve hala günümüzde Kalkandelen olarak bilinmektedir. Tarihi eserlerle zengin olan Kalkandelen'in Pera Nehri yakınlığında dünyaca ünlü Alaca Camii bulunurken şehir yakınlığında Makedonya'nın Kiril Petrovich'in mezarı da bulunan Leşka Manastırı yer almaktadır. 18. yüzyılda Recep Paşa ile oğlu Abdurrahman Paşa'dan inşa edilen dini yapıtların toplamını oluşturan Arabati Baba'nın kesidi bulunmaktadır. Mehmet Bey tarafından inşa edilen Türk Hamamı günümüzde sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. Önemli tarihi eserleri arasında Pera Nehri'nin Taş Köprüsü ve Kalkandelen Kalesi de yer almaktadır. Saygıdeğer, Kalkandelen'de 7 ilköğretim okulu, 5 ortaöğretim okulları ve 2 üniversite mevcuttur. İstikbal İlköğretim Okulu merkezi bir okul olmak üzere genelinde lisans ve gayri yerel okulları çalıştırmaktadır. 1951 yılında kurulan okul Болката нека е ветрена сега, а сите војни да станат шега. Црното нека си остане боја, но да не теши во душата твоја. Сонците мака во срце што носат, нека се препорат во капки роса. Песната за училиштето. Како родно цвеќе со нежна црвена боја, така одалеку покрива личи на зградата училишна мода. Во гласот на питомо планинско срче по поето што ечи,
respected matematik ve mataselo. Öğretmenim, kalbimizde önce erik, tutarsın elimizden, anlarsın dilimizden. Tembelliği kopup atar, bilgimize bilgi katar, güzel yurdu aydınlatar, saygın büyük ve derin sevgili öğretmenim. I always love your class, your teaching helps me see that to have a happy life, learning is the key. Teachers are dedicated to our education. This is their passion and our liberation. Učiteľke nesakana, vaše to mesto je vo našite srca. Ne držite za raka i ne razbirate najdobro. Mrzilo ste i odstranuvate, znajte da nikikoga zuvate. Tatovina da ne osvetljuvate, so počitve sakame učiteľke nesakana. Sevgi tohumları ekilsin, her bahar filizlensin. Tamam arkadaşlar zlato, da bardziej rozliczego, a na ją bilem skrócili, na sobą nastawić. Potom ton yumduri, köşme madya pasuri, atı kucizmon kancuraplo, teyator kabaj deliri. Güneş ışınları parıldasın, kahkahalar yakınlansın. Tutsun martı kanıtları, koşsun özgürlük atları. Mieliśmy dziecka na owe świat, żyjemy wieczną kotownicy polet. Igramy, pijemy, weselo się śmiejemy, świecie żywo żywe. All around the world, we're brothers and sisters. Every boy and girl, we sing our song of freedom.
Има место да се напишем. Само малко затворя вратичката, ако сакаш, за да не ни сме
Кой има брой 1? Айде, Злато. Јас имам број 6 и викам Теодора. Браво, Теодора, Број. Ето пушкан срња. Представите поред. Ти си първо. Јас ме број Кристија. Здраво, Кристиян. Ама сите. Сите, јас не реков, еден по еден седи си тука. Ајде уште еднаш. Здраво. 3, 4. Здраво, Кристиян. Врати се сега на место. Јас сум Ангела, број 1. Здраво, Ангела. Ајде сега ти. Број 1 Анастасија. Здраво, Анастасија. Ајде. Број 1 Теодора. Здраво, Теодора. Бени морам ми да бени пада фрук. Здраво, Фуркан. Тука имаме да повториме и како речеме. Мераба, Фуркан. Така беше? Па го кажам, ајде сега сите заедно. Мераба, Фуркан. Браво, дечиња, одлично. И знаеш како прво ќе рече, како сте види ќе го додаде. Ема това сега ще не това песня. Да. Јас си. Јас си. Хајде. Јас ме викам Пилда. Хасан. Де Хасан? Де Хасан? Будете кои тешки. Не мора да се црна, може да го вода. Еш кој е пијано? Јас се викам Александр. Јас се викам Марија. Да дори. Да дори. Јас се викам Нас. Јас се викам Марија. Чуем пари Дијана. Во служба на драмските активности постои пресетна драмска студија за возрастни, младенско студио и студио за деца. Во Домот на културата постои и делов на ателието на ликовната уметност во која се афирмираат и развиваат професионалците и аматерите ликови уметници. Се организира голем број уметнички изложби. Од книжена уметничките активности се истакуваат литературните клубови, литературен клуб ДФС-4 и Кирил Пеличиновиќ, се организираат промоции на книги, литературни поетски изглавна, манифестации, работат на разни писатели. Изградената општина, која зафаќа простор од 87 км², а заедно со ново создадените општини кои што произлегуваат од неа и кои ден денеска гравитираат кон неа, таа површина изнесува 1053 км². Тетово е град со богат историја, населен со повеќе етнички заедници. Површина и местоболожје. Поголем дел од Тетово се протега во равничарско подрачје, а само помал дел, главно најпостариот, лежи на платините на Валтер, брдо високо 806 метри. Апсолутната надморска височина на градот се движи меѓу 450 и 500 метри. Климата е средно континентална, с топли и релативни влажни лета, зимата ладна и снежна, пролет и есен со чести врнежи. Природните услови како климата, релјефот, геолошкиот сустав на земјата, овозможиле во Дунавската околина да се појават многу извори на вода. Затоа, Тетово е од ретките градови во Македонија, кој има питка вода, вода за потребите на индустријата и вода за наводнување. Тетово како мултикултурна средина се карактеризира со главно две поголеми религии – исламот и христијанството, т.е. православието. Христијанството на овие простори имало голема улога и долга традиција. Олог, а со тоа и Тетово, е простор на кој за 7000 години на успешно за човеково постојање здравје поглед е сконцентрирано исклучително
богатство, но и много малко откриено и изтражено културно и археологско богатство. Подобеното богатство на минатите епохи, от кое денес са само скромен дел именовит на археолозите, се извоюват и остатъците от храмовите, църквите и манастири. Шарена джамия. По културното наследство на Тетово се броява и Шарената джамия. Шарената джамия е била комплекс на објекти од исламската култура како средиште на верското, културно и духовно живење во градот. Тоа се верски објекти, еднокуполна джамија со полигонално минаре, чешма, турбе, амам и бегови конаци, каде джамијата го завзема централното место. Джамијата особено се истакнува со својата декоративна обработка, а пак сликарскиот указ се искрила во прв план и ја прави посебно интересна и привлечна. Джамијата однатре ја однатвора и шарана со разни бои и потоа го добила својата имус. Таа представува редов споменик од овој вид во нашата земја. Тетовско кале. Тетово има и свое кале, кое се наоѓа на врвот на Валдера, веднаш на Тетово. Тоа е изградено во 1820 година од страна на Абдурахман Паша. Овој културен објект представува една ретка убавина од минатото. Неговата содржина е доста комплексна. На трешниот дел има 5 сараи, големи кујни, бани, еден бунар на средината и 3 тунели за излез. Во тек на војните претрпе големи оштетувања. Од археолошки аспект, Тетовското кале се нарекува Хисар кале,